Hello friends, welcome to my channel. Today we will see chapter 4th multiplication and division, गुणाकार आणि भागाकार. चला तर सुरुवात करूया. Multiplication, multiplying a given number by a 3-digit number. Let's see an example. Multiply 4317 into 824. We write this example in a vertical position. 4317 multiplied by 824. We start the multiplication from units place, so we multiplied the above number 4317 by 4. So start the multiplication. 4 7 28. So we write 8 from 28 here and carry 2 here. Then 4 1s are 4 plus this carry 2. 4 and 2 is equal to 6. So we write 6 here. Then 4 3s are 12. We write 2 from 12 here and carry 1. 4 4s are 16 and 16 plus 1 is equal to 17. So we write here 17. So we multiply by 4 units and we get 17,200 and then multiply by 2 tens. So when we multiply by tens, we write a 0 and then multiply by 2. So we write 0 here and then multiply by 2. 2 7s are 14. 14 मधले 4 आपण या ठिकाणी लिहूया आणि 1 आपण इथे कॅरी करूया. 2 1s are 2 plus 1 is equal to 3. Then 2 3s are 6. Then 2 4s are 8. So we write 8 here. Here we multiplying by 2 tens and we get 86,340. And then we multiply by 8, and this 8 is on hundreds place, so we write 20 and then multiply by 8. 8 7s are 56. 56 मधले 6 आपण या ठिकाणी लिहूया आणि 5 इथे आपण कॅरी करूया. 8 1s are 8 and 8 plus 5 is equal to 13. 13 मधले 3 आपण या ठिकाणी लिहूया आणि 1 आपण या ठिकाणी कॅरी करूया. 3s are 24 and 24 plus 1 is equal to 25. 25 मधले 5 आपण इथे लिहूया आणि 2 आपण कॅरी करूया या ठिकाणी. 8 4s are 32 and 32 plus 2 is equal to 34. So we get this number by multiplying 8 hundreds. आता आपला गुणाकार करून झालेला आहे. आता आपण या ज्या संख्या आपल्याला मिळालेल्या आहेत यांची आपण बेरीज करणार आहोत. So start the addition. 8 0 0 is equal to 8. 6 plus 4 plus 0 is equal to 10. So we write here 0 and carry 1. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 3 6 and 6 plus 6 is equal to 12. So we write 2 here and carry 1. 7 plus 1 is equal to 8. 8 plus 6 is equal to 14. 14 plus 3 is equal to 17. 17 मधला 7 आपण या ठिकाणी लिहूया आणि 1 इथे आपण कॅरी करूया. 1 plus 1 is equal to 2. 2 plus 8 10. 10 plus 5 15. 15 मधला 5 या ठिकाणी लिहूया. 1 इथे कॅरी करूया. 4 plus 1 is equal to 5 and then write 3 as it is. So we get the final answer. 4317 into 824 is equal to 35,57,208. In this way, we multiply a given number by a 3-digit number. Let's see a word problem. Under the Inspire Award scheme, 5,000 rupees per student were granted for the purchase of science project materials if 154 students
in a certain taluka were covered under the scheme, find the total amount granted to that taluka. इन्स्पायर अवॉर्ड योजनेअंतर्गत प्रति विद्यार्थी विज्ञान साहित्य खरेदी करण्याकरिता 5,000 रुपये मंजूर झालेले आहेत. एका तालुक्यातील 154 विद्यार्थ्यांना हे पैसे मंजूर झाले आहेत, तर त्या तालुक्यामध्ये एकूण किती रक्कम मंजूर झाली आहे हे आपल्याला आता काढायचं आहे. मग आपल्याला या ठिकाणी काय करावं लागेल, एका विद्यार्थ्याला मंजूर झालेली रक्कम आहे 5,000 रुपये आणि एकूण विद्यार्थी आहेत 154. मग 154 विद्यार्थ्याची एकूण रक्कम काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 5,000ला 154 गुणावं लागेल. सो वी राईट हिअर 5,000 multiply by 154 and start the multiplication from units place. 400, then another 400, another 400 and 4 5s are 20. So we write here 20. Then multiply by 5 tens. So we write here a 0 and then multiply by 5. 500, 500, 500, 5 5s are 25. Then multiply by 100. So we write here 2 times 0 and then multiply by 1. 100, 100, 100, 1 5s are 5. आणि आता आपण या सर्वांची बेरीज करूया. 0 0 0 is equal to 0. 0 0 0 is equal to 0. 0 0 0 is equal to 0. Here also a 0. Then 2 plus 5 plus 0 is equal to 7. 2 plus 5 is equal to 7. So we get the final answer. So the total amount granted to that taluka is 7,70,000 rupees. Frame a multiplication word problem with the numbers 5,473 and 627 and solve it. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे आपल्याला या ठिकाणी संख्या दिलेल्या आहेत या संख्यांच्या आधारे एक शाब्दिक उदाहरण, गुणाकाराचं एक शाब्दिक उदाहरण तयार करायचं आहे आणि ते सोडवायचं आहे. पहिल्यांदा आपण काय करूया, एक गुणाकाराचं उदाहरण तयार करून घेऊया, शाब्दिक उदाहरण. Cost of one mobile is 5,473 rupees. What is the cost of 627 such mobiles? म्हणजे एका मोबाईलची किंमत जर 5,473 रुपये असेल तर अशाच प्रकारच्या 627 मोबाईलची एकूण किंमत किती असेल हे आपल्याला आता काढायचं आहे. सो एका मोबाईलची किंमत 5,473 multiplied by number of mobiles 627. Start the multiplication from units place. So we get this number multiplying by 7. Then take a 0 and multiply by 2. We get this number. Then take 2 times 0 and multiply by 6. We get this number. आता आपण या सर्वांची बेरीज करूया. 100. आता आपण या सर्वांची बेरीज करूया आणि बेरीज करून आपलं उत्तर येईल 34,31,571. So the cost of 627 such mobiles is 34,31,571 rupees. Pairing of objects from two groups in different ways. दोन गटातील वस्तूंच्या वेगवेगळ्या प्रकारे जोड्या लावणे. Let's see an example. Ajay wants to travel light, so he took with him 3 shirts, one red, one green and one blue, and 2 pairs of trousers, one white and one black. How many different ways does he have of pairing of a shirt with trousers? अजयला प्रवासामध्ये जास्त ओझं नको होतं म्हणून त्यानं त्याच्यासोबत 3 शर्ट्स घेतले, एक लाल रंगाचं, एक हिरव्या रंगाचं आणि एक निळ्या रंगाचं, आणि त्याने 2 पॅन्ट सोबत घेतले
एक व्हाईट रंगाचा आणि एक ब्लॅक रंगाचा. तर आता हाऊ मेनी डिफरंट वेज डज ही हॅव पेअरिंग ऑफ अ शर्ट विथ ट्राउझर्स. आता तो त्याच्या पॅन्ट सोबत त्याच्या शर्टाच्या किती प्रकारे जोड्या लावू शकतो. तर आपण रायटिंग एस फॉर शर्ट अँड टी फॉर ट्राउझर्स द पॉसिबल डिफरंट पेअर्स आर. शर्ट साठी आपण एस लिहूया आणि ट्राउझर साठी टी लिहूया आणि आपण आता किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या जोड्या आपण करू शकतो ते आपण बघूया. इथे आपण काही जोड्या केल्यात बघा. रेड शर्ट ब्लॅक ट्राउझर, ग्रीन शर्ट ब्लॅक ट्राउझर, ब्ल्यू शर्ट ब्लॅक ट्राउझर. मग सुरुवातीला आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या रंगाचे शर्ट घेतले आणि त्यासोबत ब्लॅक ट्राउझर घेतला, ब्लॅक रंगाची पॅन्ट घेतली. देन रेड शर्ट व्हाईट ट्राउझर, ग्रीन शर्ट व्हाईट ट्राउझर अँड ब्ल्यू शर्ट व्हाईट ट्राउझर. त्यानंतर आपण वेगवेगळ्या रंगाचे शर्ट घेतले आणि त्यासोबत पांढऱ्या रंगाची पॅन्ट घेतली. तर आपल्या एकूण जोड्या किती झाल्या आता? टुगेदर 6 डिफरंट पेअर्स. म्हणजे या ठिकाणी 6 प्रकारच्या वेगवेगळ्या जोड्या तयार झालेल्या आहेत. अनदर एक्झाम्पल. सुरेश हॅज 3 balls of different colors marked A, B and C and 3 bats marked P, Q and R. He wishes to take only 1 bat and 1 ball to the playground. In how many ways can he pair off a ball and a bat to take with him? सुरेशकडे A, B, C या वेगवेगळ्या रंगांचे 3 चेंडू व P, Q, R असे लिहिलेल्या 3 बॅटी आहेत. त्याला एक बॅट व एक चेंडू घेऊन मैदानावर जायचे आहे. तर बॅट व चेंडू यांच्या किती प्रकारे जोड्या होतील? सो लेट्स सी. A ball with P bat, A ball with Q bat, A ball with R bat. Another way, B ball with P bat, B ball with Q bat, B ball and R bat. Next, C ball and P bat, C ball and Q bat, C ball and R bat. In this way, he pair of a ball and a bat. How many different pairs have been shown here? These 3 and 3 and 3. Total 9 pairs. Another example, the 3 friends Sanju, John and Ali went to the fair. A shop there had 5 different types of hats. Each of the boys had photos taken of himself wearing every type of hat. In turn, find how many photographs were taken in all. संजू, जॉन व अली हे 3 मित्र जत्रेला गेले होते. तिथे एका टोप्यांच्या दुकानात 5 प्रकारच्या टोप्या होत्या. प्रत्येकाने प्रत्येक प्रकारची टोपी आपल्या डोक्यावर घालून स्वतःचा फोटो काढून घेतला. एकूण किती फोटो काढले गेले हे आपल्याला काढायचं आहे. मग आता आपल्याला काय करावं लागणार? त्या टोप्यांची आणि त्या मित्रांच्या आपल्याला काय करावं लागणार आहे? जोड्या लावाव्या लागणार आहेत. सो लेट्स सी. सो संजू, जॉन अँड अली wear this first type of cap turn by turn and take photographs. Then these friends wear a second type of hat and take a photograph. Then they wear the third type of hat turn by turn and taken photographs. Then they wear 4th type of hat turn by turn and taken a photograph. And lastly, they wear this type of hat turn by turn and taken a photograph. How many different pairs were formed? That is, how many photos were taken. मग किती प्रकारच्या जोड्या या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत, म्हणजेच किती प्रकारचे फोटो त्यांनी घेतले आहेत. मग किती प्रकारच्या जोड्या झाल्या? 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 and +3 15. सो 15
pairs, that is 15 photos were taken. Take two collections each containing the given number of objects. Make as many different pairs as possible, taking one object from each collection every time. Thus complete the table below. दिलेल्या संख्ये एवढ्या वस्तू असणारे दोन समूह घ्या, त्यांच्या किती प्रकारे जोड्या होतात ते करून पहा व खालील सारणी पूर्ण करा. एक सारणी घेऊया आपण या ठिकाणी. ऑब्जेक्ट्स इन वन कलेक्शन, ऑब्जेक्ट्स इन अदर कलेक्शन अँड हाऊ मेनी वेज टू फॉर्म पेअर्स. म्हणजे एका समूहातील वस्तू, दुसऱ्या समूहातील वस्तू आणि किती प्रकारे जोड्या होतील ते आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे. मग एका समूहातील वस्तू आहेत 3, दुसऱ्या समूहातील वस्तू आहेत 2. मग यांच्या किती प्रकारे जोड्या आपण करू शकणार? 6 प्रकारे जोड्या आपण त्यांच्या करू शकतो. सो वी राईट 6 हियर. देन 5 ऑब्जेक्ट्स इन वन कलेक्शन and 2 objects in another collection. How many pairs we form? 10 pairs. 2 objects in one collection, 4 objects in other collection. How many pairs we form? 8 pairs. 3 objects in one collection and 4 objects in other collection. How many pairs we form? 12 pairs. What does this table tell us? या सारणीवरून कोणता निष्कर्ष निघतो? The number of different pairs formed by pairing of objects from two groups is equal to the product of the number of objects in the two groups. म्हणजे दोन समूहातील वस्तूंच्या वेगवेगळ्या प्रकाराने तयार होणाऱ्या जोड्यांची संख्या ही दोन्ही समूहातील वस्तूंच्या संख्यांच्या गुणाकारा एवढी असते. पहिल्या समूहातील वस्तू होत्या 3 आणि दुसऱ्या समूहातील वस्तू होत्या 2. मग हे जे 6 आले, तर हे 6 म्हणजे काय आले? या दोन्हींचा गुणाकार. तसेच या ठिकाणी हे जे 10 पेअर्स आल्या, ह्या 10 पेअर्स म्हणजे काय? एका समूहातील वस्तू आणि दुसऱ्या समूहातील वस्तूची जी संख्या आहे त्यांचा गुणाकार. 5 दुनी 10, 5 टू जा 10. इथे सुद्धा तसंच 2 4 जा 8 आणि खाली सुद्धा तसंच 3 4 जा 12. आता बघूया आपण डिव्हिजन, भागाकार. You have learned some things about division. भागाकाराबद्दल तुम्हाला काही गोष्टी माहिती आहेत. फॉर एक्झाम्पल, we know that division means making equal parts of a given number or subtracting a number repeatedly from a given number. भागाकार म्हणजे दिलेल्या संख्येची समान वाटणी करणं किंवा दिलेल्या संख्येतून एखादी संख्या पुन्हा पुन्हा वजा करणं, हे आपण शिकलेलो आहोत. व्हॉट एल्स डू यू नो? आणखी भागाकाराबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? वी नो दॅट वी गेट 2 डिव्हिजन्स फ्रॉम 1 मल्टिप्लिकेशन. आपल्याला माहिती आहे की एका गुणाकारावरून आपल्याला 2 भागाकार मिळतात. कसे ते आपण उदाहरण घेऊन बघूया. फ्रॉम 9 into 4 is equal to 36. 9 गुणिले 4 बरोबर 36. वी गेट द डिव्हिजन्स. हे एक गुणाकाराचं उदाहरण आहे. यावरून आपल्याला 2 भागाकाराची उदाहरणं मिळतात. 36 डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9 अँड 36 डिवायडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4. You have learned to divide a 3-digit number by a 1-digit number. आपण मागच्या इयत्तेमध्ये 3 अंकी संख्येला 1 अंकी संख्येने भागणे हा भागाकार शिकलो आहोत. नाउ डिवाइड अ 4-digit नंबर बाय अ 1-digit नंबर. आता आपण 4 अंकी संख्येला एका अंकी संख्येने भागूया. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. 7439 डिवाइड बाय 9. आता या संख्येला आपल्याला 9 ने भागायचं आहे. मग भागाकार सुरू करत असताना आपण काय करतो? ही जी संख्या आहे या संख्येच्या डावीकडचा जो पहिला अंक आहे त्या पहिल्या अंकापासून आपण भागाकार करायला सुरुवात करतो. सो या ठिकाणी पहिला अंक कोणता आहे? 7. बट 7 इज स्मॉलर दॅन 9. सो वी टेक these 2 digits 7 and 4, 74.
आणि आता या 74ला आपण 9 भाग देऊया. कितीचा भाग जाईल मग? 9 8 जा 72. नाउ सबट्रॅक्ट this 72 from 74. So 74 minus 72 is equal to 2. Now bring down these 3 at the right side of this remainder. So bring down these 3. Now the number is 23. So आता कितीचा भाग जाईल या 9 या 23 ला? 9 2 जा 18. Subtract 18 from this 23. 23 minus 18 is equal to 5. Now bring down this 9 at the right side of this remainder and this form a number 59. Now divide this 59 by 9. कितीचा भाग जाईल आता? 9 6 जा 54 आणि हे 54 आपल्याला 59 मधून वजा करायचे आहे. 59 minus 54 is equal to 5. आता या ठिकाणी इकडे संख्या उरलेली नाही, त्यामुळं आता ही भागाकाराची क्रिया आपली पूर्ण झालेली आहे. मग ज्या संख्येला आपण भागलं होतं ती जी संख्या असते तिला आपण भाज्य असे म्हणतो आणि त्यालाच इंग्रजीमध्ये डिव्हिडंड असं म्हणतात. ज्या संख्येने आपण भागलं होतं त्याला म्हणतात डिव्हायझर. त्यानंतर वरती जो भागाकार आला होता आपला त्या भागाकाराला म्हणतो आपण क्वोशंट आणि ही जी उरलेली आहे हिला म्हणतो आपण बाकी म्हणजे रिमाइंडर. वी यूज द सेम मेथड टू डिवाइड अ 4 digit नंबर बाय अ 2 digit नंबर. इफ नेसेसरी वी कॅन प्रिपेअर द टेबल ऑफ द डिव्हायझर बिफोर वी स्टार्ट. या ठिकाणी आपण जसा भागाकार केला त्याच पद्धतीनं आपल्याला आता 4 अंकी संख्येला 2 अंकी संख्येनं भागायचं आहे आणि जिथे आपल्याला गरज पडेल त्या ठिकाणी भाजकाचा आपल्याला पाढा बनवून घ्यावा लागणार आहे. नाउ डिवाइड अ 4 digit नंबर बाय अ 2 digit नंबर. आता आपण 4 अंकी संख्येला 2 अंकी संख्येने भागणार आहोत. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. 8543 डिवाइड बाय 41. 8543 डिवाइड बाय 41. आता हा जो 41 चा टेबल आहे हा काही आपल्याला पाठ नाही, त्यामुळे आपण काय करणार, या उजव्या बाजूला 41 चा टेबल आपण लिहून घेणार. 41 1 जा 41 2 जा 41 3 जा 41 4 जा आणि कुठपर्यंत 41 10 जा पर्यंत आपण हा 41 चा टेबल या ठिकाणी आता लिहून घेतला आणि आता आपण हा भागाकार करणार आहोत. आपण हा पहिला अंक विचारात घेणार, डावीकडचा पहिला अंक. या ठिकाणी आहे 8, पण 8 हे 41 पेक्षा लहान आहे, त्यामुळे आपण काय करणार, त्याच्या बाजूचा 5 घेणार. ही किती संख्या तयार व्हायला लागली? 85. सो नाउ डिवाइड बाय दिस 85 बाय 41. आता कितीचा भाग जाईल? मग या ठिकाणी आपण जो टेबल बनवला त्या टेबलमध्ये एकतर 85 बघायचे किंवा 85 पेक्षा एक लहान संख्या आपण बघायची. मग इथे 41 आहे, इथे 82 आहे आणि इथे 123 आहे. मग आपला कोणता भाग बसेल या ठिकाणी? 82. मग कितीचा भाग जातो? 2 चा. सो 41 2 जा 82. नाउ subtract this 82 from 85. 85 minus 82 is equal to 3. Now bring down this 4 at the right side of this remainder. And so here the number is 34. Now divide this 34 by 41. But this 34 is smaller than 41. So आणि म्हणून या ठिकाणी आपण शून्याचा भाग देणार आहोत. So 41 0 0. Now subtract this 0 from 34 is equal to 34. Now bring down these 3 at the right side of this number and then the number form is 343. Now divide this 343 by 41. आता या 343 ला आपल्याला 41 न भागायचं आहे. तुला टेबल बनवला 41 चा, त्या टेबलमध्ये 343 किंवा 343 पेक्षा लहान संख्या आपल्याला शोधायची आहे. तर इथे आहे 328 आणि इथे आहे 369. 328 369. 369 हे मोठे होतात, त्यामुळे आपण 328 आपण घेणार आहोत. मग कितीचा भाग जाईल? 8 चा. सो 41 8 जा 328. नाउ सबट्रॅक्ट दिस 328 फ्रॉम 343.
and the answer is 15. सो आता या ठिकाणी पुढे कोणताही अंक शिल्लक राहिला नाही या संख्येमध्ये, म्हणून आपली ही भागाकाराची क्रिया आता या ठिकाणी पूर्ण झालेली आहे आणि आपला भागाकार क्वोशंट आलेला आहे तो आहे 208. आपलं रिमाइंडर आलेलं आहे 15. लेट्स टेक अ वर्ड एक्झाम्पल. The contribution for a picnic was 65 rupees each. Altogether 2,925 rupees were collected. How many had paid for the picnic? प्रत्येकाकडून 65 रुपये सहलीसाठी घ्यायचे होते. सगळे मिळून 2,925 रुपये जमा झाले. तर किती जणांनी सहलीसाठी पैसे जमा केले हे आपल्याला काढायचं आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला भागाकार करावा लागणार आहे. एकूण जमा झालेली रक्कम आणि त्याला भागेला प्रत्येकाला किती रुपये होते सहलीसाठी 65 म्हणून 65. सो वी राईट हिअर 2,925 डिवाइड बाय 65. आता या 65 चा टेबल आपण लिहून घेऊया बाजूला. 65 1 जा, 65 2 जा, 65 3 जा, 65 4 जा, 65 5 जा. तर हा आपण इथपर्यंत लिहूया. गरज वाटल्यास आपण आणखी पुढे वाढवूया. आता आपल्याला भागाकार करायचा आहे. अगोदर आपण काय करणार, ही जी संख्या आहे भाज्य संख्या, या भाज्य संख्येच्या डावीकडच्या अंकापासून सुरुवात करणार आहे. इथे आहे 2, पण 2 हे या 65 पेक्षा लहान आहे त्यामुळे भाग जाणार नाही. त्यानंतर आपण पुढचा अंक घेऊया 9. नंतर संख्या तयार होईल 29, पण 29 इज ऑल्सो स्मॉलर दॅन 65. सो वी टेक थर्ड डिजिट 2 and then the number is 292. Now we divide by 65. So आता हे जे 292 आहे याला कितीचा भाग जाईल 65 ने. तर ते आपण या ठिकाणी बघूया. 292 पेक्षा लहान संख्या 260, 260. तर आपण आता या ठिकाणी 4चा भाग देऊया. 64 4 जा 4 वरती लिहायचे आणि 260 जे आहे ते 292 च्या खाली लिहायचे. नाउ सबट्रॅक्ट 260 from 292 and the answer is 32. Now bring down this 5 at the right side of this remainder and the number is 325. Now divide 325 by 65. इथे आपण जर या टेबल मध्ये बघितलं तर 325 इथे आहेत. कितीचा भाग जातो 5चा. सो 65 5 जा म्हणून आपण 5 वरती लिहूया. 65 5 जा किती होता 325. Subtract this from 325 and the answer is 0. So we get the question 45. आता आपला भागाकार आलेला आहे 45 आणि बाकी शून्य आलेली आहे. त्यामुळे किती जणांनी सहलीसाठी पैसे दिले होते 45 जणांनी. सो वी राईट हिअर 45 had paid for the picnic. Now we see mixed examples. A shopkeeper bought 7 pressure cookers at the rate of 1,870 rupees per cooker. He sold them all for a total of 14,230 rupees. Did he get less or more money than he had spent? एका दुकानदाराने 7 कुकर्स खरेदी केले आणि प्रत्येक कुकरची किंमत होती 1,870 रुपये आणि ते सर्व कुकर त्याने 14,230 रुपयांना विकले. तर त्यानं खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा त्याला कमी पैसे मिळाले का जास्त पैसे मिळाले हे आपल्याला काढायचं आहे. 1,870 rupees is the price of one cooker. टोटल 7 कुकर्स ही बॉट. त्याने एकूण 7 कुकर घेतले होते, खरेदी केले होते. When we want to know the total price of many from one, then we did multiplication. मग जेव्हा आपल्याला एकावरून अनेकाची किंमत काढायची असते त्यावेळेस आपण गुणाकाराची क्रिया करतो. मग कशाचा गुणाकार करणार आपण या ठिकाणी एका कुकरची किंमत गुणेला एकूण कुकरची संख्या. सो वी मल्टिप्लाय द प्राइस ऑफ वन कुकर बाय टोटल नंबर ऑफ कुकर्स. 1,870 इंटू 7 आणि याचा आपण काय करणार आता गुणाकार करणार. 700 7 7 जा 49, 49 चे 9 आपण या ठिकाणी लिहिले. 4 आपण या ठिकाणी कॅरी करणार आहोत. 7 8 जा 56 आणि 56 मध्ये हे आपण 4 मिळवणार. एकूण होतील 60. 60 या ठिकाणी 0 आणि कॅरी करूया आपण या ठिकाणी 6. 7 1 जा 7 आणि 7 + 6 =
13. So buying price is 13,090 rupees and we know the selling price 14,230 rupees. आता आपल्याला खरेदी किंमत कळालेली आहे 13,090 रुपये आणि आपल्याला त्याने ते कुकर विक्री किती रुपयाला केले, त्या कुकरची विक्री किंमत आपल्याला माहिती आहे 14,230 रुपये. मग या खरेदी किमतीपेक्षा विक्री किंमत जास्त आहे. सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दॅन बाईंग प्राइस, सो ही गेट मोर मनी. आणि मग किती पैसे त्याला जास्त मिळाले ते काढण्यासाठी आपण काय करणार, या विक्री किमतीमधून खरेदी किंमत आपण वजा करणार. सो वी राईट हिअर 14,230 मायनस 13,090 अँड डीड द सबट्रॅक्शन. 0 मायनस 0 इज इक्वल टू 0. या 3 मधून 9 जाणार नाही. हे कॅरी आपण बघितलेलं मेंटली आपण कसं करायचं आहे. सो 13 मायनस 9 या ठिकाणी 4 येईल. इथे एक रिटर्न द्यायचा आहे. 2 मायनस 1 इज इक्वल टू 1. 4 मायनस 3 इज इक्वल टू 1 अँड 1 मायनस 1 इज इक्वल टू 0. किती आलं उत्तर आपलं 1,140. A shopkeeper get 1,140 rupees more than he had spent.